वेलकम टू इलैक्ट्रॉनिक वोकेशनल। अज दी इस वीडियो च आपां टॉपिक करांगे वोल्टेज रेगुलेटर। इट मीनस वो डिवाइस जेड़ा सानू वोल्टेज रेगुलेट करके दिंदा है, कांस्टेंट करके दिंदा है। आपां एक पावर सप्लाई बारे पहला भी डिस्कस कीता सी, आपां उसदे कुछ हिस्से एज ए सिलेबस कर चुके हैं। मैं उस सब नूं कंबाइन करके तुहानूं एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई पहला दसांगी कि हुंदी की है। सब तो पहले इत्थे लग्गिया हुंदा है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो नेक्स्ट लगाया जाता है रेक्टिफायर। बेशक ये तुसी टॉपिक च ना बनाओ, पर जो भी आप टॉपिक कीते हैं उन्होंने समझण लई ये करना जरूरी है। रेक्टिफायर तो बाद आपां कीता सी फिल्टर। फिल्टर तो बाद इत्थे लग्गिया हुंदा है रेगुलेटर। इत्थे आपां नूं मिलदी है, आपां कह सकते हैं इत्थे अपना लग्गिया होया लोड और इत्थे है इनपुट। ये हैगी है साडी एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई। साडे जिन्ने भी इलैक्ट्रॉनिक्स दे डिवाइसिस हुंदे हैं वो बेशक एसी ते ऑपरेट हुंदे ने, पर उन्हां दे विच एक डीसी पावर सप्लाई लगी हुंदी है जिहड़ी कि रेगुलेटेड हुंदी है, बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। उन्हां दे विच कुछ कंपोनेंट डीसी ते ऑपरेट हुंदे ने, किसी नूं 5 वोल्ट चाहिदी है, किसी नूं 10, किसी नूं 12। फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨबिल्ट एक सर्किट ही ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ है, वो अलग-अलग वोल्टेज जनरेट करके अपने आप दे ਦਿੰਦਾ है। ट्रांसफार्मर की करता है, सपोज आप ਇੱਥੇ एसी ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ 220 वोल्ट, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ 5 वोल्ट ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ एसी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ डीसी। ਇਹ ਸਰਕਿਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, एसी ਨੂੰ डीसी ਚ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਗਾ, 220 वोल्ट ਨੂੰ 5 वोल्ट ਚ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। अगर ਇੱਥੇ 5 वोल्ट बना रहे हैं तो ਇੱਥੇ ट्रांसफार्मर लगेगा 505 वोल्ट का, उसनों स्टेप डाउन कर देगा। अगर इसका एंपलीट्यूड आप कहने हैं बहुत ज्यादा है तो यह एंपलीट्यूड घटा के कितना कर देगा, 5 वोल्ट। ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ है। नैक्सट रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आप पढ़िया सी एसी नू डीसी च कन्वर्ट करता है। वो किवें कन्वर्ट कर देगा, ऐदा होगी 5 वोल्ट ये भी। फिर आप करिया सी फिल्टर। फिल्टर यह पल्सेटिंग डीसी नू किहदे विच कन्वर्ट कर दिंदा है, प्योर डीसी दे विच। ऐदा दी लिटल बिट पल्सेशंस। ये जिहड़ियां माड़ियां मोटे रिपल्स ने ये क्यों आ जांदे ने, किसी भी सर्किट च कोई वेरिएशन आ गई, इनपुट फ्लक्चुएट कर गई, लोड वाली साइड ते कोई वेरिएशन आ गई, टैंपरेचर करके कोई चेंजेस आ गए, कोई कंपोनेंट हीट अप हो गया, उहदे करके थोड़े बहुते रिपल्स आ जाते हैं। रेगुलेटर इस रिपल्स नू बिल्कुल खत्म करके साडी वोल्टेज नू इत्थे की करूगा, कांस्टेंट। इसलिए रेगुलेटर लगाया जाता है। रेगुलेटर एक वोल्टेज नू बिल्कुल कांस्टेंट कर दिंदा है, ना तो उहदे ते इनपुट वेरिएशन दा इफेक्ट पैंदा है, ना लोड दा इफेक्ट पैंदा है, ना किसी कंपोनेंट दे टैंपरेचर राइज दा इफेक्ट पैंदा है। यही चीज मैं तुहानू समझाउणा चाहुंदी सी। आपां वोल्टेज रेगुलेटर दी वरतों तां करदे हां ताकि सानू स्टेबल आउटपुट मिले, ना तो उहदे ते इनपुट वेरिएशंस दा फर्क पवे, ना लोड दा, ना किसी टैंपरेचर चेंजेस दा। वो आपां नू ऐदां दी कांस्टेंट वोल्टेज देगा कि ये सारियां चीज़ां दा असर साडे सर्किट ते बिल्कुल नहीं पवेगा। ये सिर्फ समझण लई सी। हुण आपां गल करदे हां इसदी डेफिनेशन दी। वोल्टेज रेगुलेटर सानू स्टेबल आउटपुट दिंदा है। कई बार साडी आउटपुट किसी इनपुट दे वेरिएशंस करके, लोड वेरिएशन करके या टैंपरेचर दे विच चेंजेस आउण करके वेरी करती रहती है, लेकिन वोल्टेज रेगुलेटर उन्होंने बिल्कुल स्टेबल बना दिंदा है। ये साडे कोल आईसी दी फॉर्म दे विच मिलदा है। ऐदां दी इहदी स्ट्रक्चर हुंदी है। ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, 1 2 3। 1 ते असीं इनपुट दिन्ने आ,
ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਡ। 3 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਸਪਲਾਈ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਆਈਸੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ 1 ਤੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, 3 ਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2 ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਸਾਡੀ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਡ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਬਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ, second adjustable, third is Zener, and fourth is switching। अपने सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ 2 ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ੰਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ, 1 2 ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਨਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਫਰਸਟ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੀਰੀਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰਕਿਟ, ਸੀਰੀਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਊਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਿਟ, ਸੈਂਪਲ ਸਰਕਿਟ, ਕੰਪੇਅਰ ਸਰਕਿਟ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੋਲਟੇਜ, ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਗਨਲ, ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੋਲਟੇਜ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 10 ਵੋਲਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਨਪੁਟ ਗਈ। ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਇੱਥੇ ਹੋਗੀ 8 ਵੋਲਟ। ਸੈਂਪਲ ਸਰਕਿਟ ਨੇ ਇਹ 8 ਵੋਲਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਜ਼ ਏ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਕੰਪੇਅਰ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ। ਕੰਪੇਅਰ ਸਰਕਿਟ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਇਹ 10 ਵੋਲਟ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਈ 8 ਵੋਲਟ, ਇਟ ਮੀਨਸ 2 ਵੋਲਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦੂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਵੋਲਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ 2 ਵੋਲਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਿਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੂਗੀ ਸਾਨੂੰ, 10 ਵੋਲਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਂ 10 ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰਕਿਟ 10 ਵੋਲਟ ਹੀ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਆ ਗਈ 8 ਵੋਲਟ, ਸੈਂਪਲ ਸਰਕਿਟ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀ ਆਊਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜੂਗਾ। ਕੰਪੇਅਰ ਸਰਕਿਟ ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਵੋਲਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਵੋਲਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, 10 ਵੋਲਟ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ 12 ਵੋਲਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, 12 ਵੋਲਟ ਦਾ। ਕੰਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ 10 ਵੋਲਟ ਤੇ 12 ਵੋਲਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 2 ਵੋਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 2 ਵੋਲਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, 10 ਵੋਲਟ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਸਰਕਿਟ ਹਰ ਇੱਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਗਨਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇਗਾ ਕਿ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਰ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਿਟ ਘਟਾ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਟੇਬਲ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਿਟ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ,
ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੰਟ ਵੋਲਟੇਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।